वह कुड़ी जावे माया की अतजोहा सच कहत सो आवे अंतर बहुतारोहा व्याप्या दुर्मत कुबुद कमूड़ा मन लगा तिस मोहा ठगे सेती ठग रल आया साथ पे को जिहा सतगुर सराफ नदरी बिच दो कड्डे तां गड़िया लोहा मोह तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पढ़दा गे आए खलूहा सतगुर की जय शरणी आवे फिर मनोरो कंचन होहा सतगुर नरवार पुत्र सतर समानी औगण कटे कटे गुरदेहा नानक जिस तुर मस्तक होवे लिखिया तिस सतगुर नाल सनिहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कर पाल होवे तिसर देव सिहाव आवन जाना तिसका कटिया सदा सदा सुहा पौड़ी जो तुद पाना शांता सो तुद बुझई जो तुद पाना जान सो दरगह सजई जिसनो तेरी नजरों में दस गई जिसनो तुम संतुष्ट काल माल दस गई जिसका स्वामी बाला नर पाओ सो भई जिसनो तू कर पाल सचा सो थई जिसनो तेरी मया ना पोहे नहीं जिसनो सदा दयाला जन गुर ते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पाए मन तन अंतर बस दुखा नास होए हस दे आप रख व्यापै भौ ना कोई गुण गावा दिन रहने ते काम लाए संत नागे संगों में रो जाए सर्व नरंतर खसम को रव रहा गुर प्रसादी सच सचो सच लिया दया करो दयाल अपनी सिफत देहो दर्शन देखन नानक प्रीत माला पंजवा एको जपिया मन माहे एक सखी शरणाए एक स्यों कर पिरहड़ी दूजी नाए जाए इको दाता मंगिया सब विच पल्ले पाई मन तन सास गरास प्रभ को एक ध्याए अमृत नाम निधान सतगुर मुख पाया जाए बड़ पागी ते संत जाना जन्म मुटाया या तल में रब रिया तुझा कोई नाही नाम ते आई नाम उचरा नानक घस मर जाए पौड़ी जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन जिसनो तू रखवाला जिता तिन पैण जिसनो तेरा अंग तिस मुख उजला जिसनो तेरा अंग सो निर्मली हो निर्मला जिसनो तेरी नद न लेखा पुछिया जिसनो तेरी खुशी तन नो नित पहुँचिया जिसनो तू प्रभ बल तिस क्या मछंदगी जिसनो तेरी मेर सो तेरी बांदगी श्लोक माला पंजवा ओ कर पाल स्वामी मेरे संता संग ब्यावै तुदो भुले थे जम जम मरदे तिन कदे न चोकन आवे महला पंजवा सतगुर सिमरो अपना काट अब कट कट घाटा हर हर नाम जपंतिया कोई न बंदा बाट पौड़ी तितै तू समरथ जितै कोई नाहे उथे तेरी रख अग्नि उतर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाए ओ जल बिगम सगा
गुर शब्दी पार पाए, जिनको लगी प्यास अमर से खाए। कर में हो पुण्य गुण गोबिंद गाए, साप सेनो करपाल संभाले साए साए। वृता कोई न जाए जे आवा तुद आए। श्लोक महला पंजवा। दूजा तिसना बजायो, पार ब्रह्म नाम देवदार। अग में अगोचर साहिबो, समरथ साच दतार। तू नेचल नरवर, सच सचा तुद दरबार। कीमत कहना आईया, अंतना पारा बार। प्रभ छोड़ो जे मंगना, सब विख्या रसार। से सुखिया सच सासे, जन सचा व्यवहार। जन लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सार। नानक एक आराधे, संत नरे नार। महला पंजवा। आनंद सुख विश्राम, नितार का कीर्तन गाए। अवर सयान पिछाड़ दे, नानक उदरस नाय पौड़ी। ना तू आवे बस बहुत कनावणे, ना तू आवे बस वेद पढ़ावणे। ना तू आवे बस तीरथ नाइए, ना तू आवे बस धरती पाइए। ना तू आवे बस किते सियाण पै, ना तू आवे बस बहुता दान दे। सबको तेरे बस अगम्य गोचरा, तू भगता के बस भगता तान तेरा। श्लोक महला पंजवा। आपे वैद आप नारायण, ए वैद जी का दुख लायण। गुर का शब्द अमृता रस गायण। नानक जिस मन बसै, तिसके सब दुख मिटायण। महला पंजवा। हुक्म उछला हुक्म रहे, हुक्म दुख सुख सम कर सह। हुक्म नाम जपे दिन राता, नानक जिसनो वेदात। हुक्म मर हुक्म ही जीवै, हुक्म नाना बड़ा दीवै। हुक्म सोग हरखे आनंद, हुक्म जपै नरोदर गुरमंत। हुक्म आवण जान राय, नानक जाको भाती लाए पौड़ी। हूँ सद ठाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार। हूँ सद ठाडी बलियार जे गावे गुण पार। सो ठाडी तान तान जस लोड़े निरंकार। सो ठाडी पाल जस सच्चा द्वार। मारो ठाडी तु ध्याई कहलाने दरनार। मंगे अमृत नाम न आवे कदे यार। कपड़ भोजन सच रहिंदा लिवै थार। सो ठाडी गुणवंता, जिसनो प्रभ प्यार। श्लोक महला पंजवा। अमृत बाणी अम्यो रस, अमृत हर का नाम। मन तन हृदय सिमर, आठ पैर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा है सुआओ। धर्म पदार्थ सफल हुए, मन में लाओ पाओ। सुख सहज आनंद कणा, प्रभ जपत दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजै, नरक पाइयै ठाव। महला पंजवा। नानक नाम ते आईयै, गुर पूरा मत दे। पाणे जप तप संजम, पाणे ही कढ ले। पाणे जोन भवाईयै, पाणे बख्श करे। पाणे दुख सुख भोगीयै, पाणे कर्म करे। पाणे मिट्टी साज कै, पाणे जोत धरे। पाणे भोग भवाईंदा, पाणे मरे करे।
माने नरक स्वर्ग अवतारे पाने तर परे पाने ही जल भाती लाए नानक बिरले पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने पशु परे ज्ञान धारे गगने शरण तेरा नाम सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग शोक दुख भंजै जिसनो मन बसै तिसे परापत लाल जो गुर शब्दी रसा खंड ब्रह्मांड बयान ते उदाहरण आरिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया रंग कसम मैं भुली तो सजन गई मैं की मन पाउंदी तुद बिन आड़ न लहंदी महला पंजवा सस परायण नानक जियो ससुरा बादी जेठो पो पोलू है अबे पास पड़ेंगे मतरो जा मैं सजन तू है पौड़ी जिस तू बुढ़ा चेत तिस दर्द निवारणो जिस तू बुढ़ा चेत तिस कदे ना मारणो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारणो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया तन दान सूरया भालो जिसनो एको रंग भाग सो जानो वो सवना की रेणा मेरे छारणो सब तेरे चोज बढ़ाओ सब तेरा कारणों श्लोक महला पंजवा ओ सत निंदा नानक जी मैं हब बयाई छोड़िया हब किज त्यागी हबे साग कुड़ा में डिठे तो पल्ले तंडे लागी महला पंजवा फिरदी नानक जियो भावी थी बहुत दसावर बंदा ताओ सुख सखाली सुती जा गुर मैल सजन मैल दा पौड़ी सबे दुख संताप जा तुदों भुलिया जे की चन लागे पावो ता कहीं ना भुलिया जिसनो विसर नाउ सो निर्धन कांडिया जिसनो विसर नाउ सो जोनी आंडिया जिस खसम न आवे चित तिस जम डंड दे जिस खसम न आवे चित रोगी से गणे जिस खसम न आवे चित सो खरो हंकारिया सोई दे ला जाग जिन नाउ विसारिया श्लोक महला पंजवा कैंडी बंदिश में कोई न डिठा तू नानक मन पाड़ा कोल कमाई तिस मित्र बचोले जय मैल कंध पछाणा महला पंजवा पाव सुहावे जा तो तिर जुलदे सीस सुहावा चरणी मुख सावा जा तो जस गावे जियो पया तो सरणी पौड़ी मिल नारी सत्संग मंगल गाविया कर का हुआ बंदान बौड़ना धाविया बैठी दुर्मत दुरत सोए कुड़ाविया सीलवंत परदान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक रीताविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बणी सिगार गसमंजाराविया मिल्या संजोग
ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੀਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬ ਗੁਣ ਤੰਡ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕੂਥੀਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੈ। ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡਦਾ ਤਾਰ ਨ ਕੋਈ, ਜਾਚਕ ਸਦਾ ਜਸ ਹੋਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੇਸ਼ ਜੰਦੜੀ ਊਣ ਮਚੂਣਾ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਜਿਉ ਤਰਾਇਆ। ਅਬੈ ਸੁਖ ਸੇੜਾ ਜੇਤਾ ਜਗ ਸਮਾਇਆ। ਹੋੜੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਣਾ ਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋਦਰ ਰਾਗਾਸਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤਵੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈ ਹੈ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਮਤਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰਾਸਣੋਂ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਲ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪਣਨ ਰਖੀ, ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ, ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੁ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ।
ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਦੀ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਨਾ ਕੋ ਹੁਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਿਵੜ ਆਪ ਤਿਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ। ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰ ਦੇ ਮੌਕਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜੰਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ। ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਤਨ ਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ। ਜਾਂ ਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਾਵ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤਵੰਤਾ। ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰਜਤ ਸੰਭਾਹੇ। ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ। ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਉਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਉਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ।
तू आपे दाता आपे बहुता जी, हम तुद बिना और ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर तिहावह तुझ जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त पाए जिन हर तिहा जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुझी, हर अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तपता पैज पै बेअंता। तेरे अनेक पढ़े वो सिमृत सासत जी, कर करया खट करम करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुझे और ना कोई। तू जुग जुग एको सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुझे आपे भावै सोई वर्तै जी। तू आपे करह सो होई, तुझे आपे सृष्ट सब पाई जी। तुझे आपे सृज सब कोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तव भावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हूँ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनो कृपा करह तिन्ना अमृतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जिय जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल उछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सद ही आख वखाणा। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुध बिन दूजा अवर ना कोय। तू कर वेखै जानै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहीले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया। पंख जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तै डूबियले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरे। आसा महला पंजवा। पही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पाहु जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो
राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो वाच बेनती चाओ पाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कहावो आफत मोहि बचावो। सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करया सब बैरन को आस संग्रह। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की राह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आपात मुझे उबरया मन काल का त्रास निवरया। जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजु करियो रक्षा। राख लियो मोहि राखनहारे साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जौन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हमारा। जौन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोवत कियो। काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना कट कट के पट पट की जाना। जब कर करा करतारा प्रजा त्रत दे पारा। जब आक्रख कर दो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तरसव। जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरा निरालम जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा कहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कई भूपा। रजे रज से तज कीने तुझ खान बहु रच दीने। काहों फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पे शंकरी कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपाव आज जुगा स्वरूप से अम्पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संघारो। दुष्ट जिते उड़वत उठ पाता सकल मलेच करो रण कहता। जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुखता मरे। पुरख जौन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याया ताके काल निपट आया। रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहर हो ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट शासन के न कोई। एक बार जिन तुम्हें संपारा काल फासते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो का दारद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लियो उबारी। सर्ब ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लियो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लियो उबारी।
ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹ ਸਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ पाए गए जब ते तुमरे तब ते को अख्तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर, गयो तुहारो द्वार। बाहें कहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कर, गयो तुहारो द्वार। बाहें कहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परिवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना। सवना गला समृत सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कार तेरा। कहर तां तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे। सदा सिफ सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कार तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भूखा सब गवाइया, करसान सुख मनाए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटाह। जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो सवतरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच सवत कार सुभागै। कर सुभागै सौद वाजे, कला जित कर तारिया। पंच दो तुद वस कीते, काल कंटक मारया। तुर करम पाया तुझ का, से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। अनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, काल विच तिन वस्तु पईयो। सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो। जिसका सबसे आधारो, जेको खावै जेको पुंचै, तिसका होय उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रखुर तारो। तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाहि, मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा,
ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹਿ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ, ਤੇਰਾ ਚੜ ਜਾਹੇ ਪਉ ਜਲ ਵਿਖ ਮੁਸਕਾ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਕਉ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ। ਕਲਮੈ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰ, ਆਪੁ ਵਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਾਉ ਜਲ ਤਾਰੈ। ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੈ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੀਰੀ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਜੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रैत। देग तेग फतेह बिरद की पैंच पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगी अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उच्ची मत पत दे राखिया अकाल पुरख वाहिगुरु। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜੋਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 43ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਰਮਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਗੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ।
सो हमारी रखिया करे गुर कलगी धार जग। सो हमारी रखिया करे गुर कलगी धार जग। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। सर्व सुखां का दाता सतगुर, ताकी सरणी पाई है। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाइए। हर रस पियो पहाई, नाम जपो नामो आराधो। गुरपुरे की शरणाई रहाओ। तिसह प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूर्ण पाई। नानक की बेनंती प्रभु जी, नाम रहा लिव लाई। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहो। फिर दुख न व्यापै कोई, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲਕਾਲ ਰਹਾਉ। ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਇ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ, ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਨੁਸ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक। ताण मान दीवान साचा, नानक की प्रभु टेक। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक। ताण मान दीवान साचा, नानक की प्रभु टेक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता बाजत फेरी। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नन एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिना सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिस दै जानन सब में जानन हो। गुर साकी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो हे आई प्यास। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले शिकारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तुझ है कोचार। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेज ले माए पसार। नाम तेरे की जोत लगाई उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। अरे अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। 10 अठ सठे चारे काड़ी। यह बर्तन है सगल संसार।
कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुम्हारे। धूप दीप कृत साज आरती, वार न जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल जाना मुराएक। उत्तम दियरा निर्मल बाती, तुम्हें जन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पणे भज परमानंदे। सुन संदेया तेरी देव देवा कर, अदपत आद सवाई। सेध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाई। ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख नानक आ जाई। तत तेल नाम किया बाती, दीपक देहे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, पूजै पूजनहारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्मानी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, बनिया छातन का नाज मंगो सत सीका। गो भैंस मंगो लावेरी, ताजन पुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। सोरठ भूखे न कीजे, यह माला अपनी लीजे। हाँ मांगो संतन रहना, मैं नाही किसी का देना। माधो तुम संगे आपन देव तले वो मंगे। दोसर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना। शेर मांगो ताले, वो को दोनों वक्त दिवाले। खाट मंगो चौपाई, सिरहाना वर तलाई। पर को मांगो कीदा, तेरी भक्त करे जन तीदा। मैं नाही कीता लबो, एक नाओ तेरा मैं पबो। कह कबीर मन मान्या तो हर जन। माधो कैसी बने तुम संगे संगे, अपना देहो तले हो मंगे। सवैया ते प्रसन्न भये है, महामुन देवन के तप सुख पावे। जग करे एक बेद ररे, पाव तप हर मिल नहलावे। झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए, साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे, गन जज अपचर नित दिखावे। शंकन की धुन कंठन की कर, फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, पेक पुरंदर के बल जावे। दानत दचन देखे प्रदचन, पाल में कुंकम अचत लावे। मोती फूला हल देव पूरी, मिलु देवन के पल मंगल गावे। हे रव हे सस हे करुणा निध, मेरी अब बिनती सुन लीजै। न मांगत हूँ तुम देगा
सच जहाँ तुम चित में सोई की जय। शस्त्रन स्योत हिरण पीतर जूझ मरो तो साच पति जय। सिद्ध सहाय सदा जग माए कृपा कर सामने है वरुद जय। पाए गए जब ते तुम रे तब ते को आंख तर नहीं आने हो। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न माने। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखाने हो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। की लाज अस गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप दीन लो। जय करे नाम सतजाप। चक्र चक्रवर्ती चक्र चक्र भुगते। स्वयं पर शुभम सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदयं संगे भंगं विभूते। तेरे बचन अनूप अपार। संतन आधार बाणी बिचारी अजियो। बाणी बिचारी अजी। तेरे बचन अनूप अपार। संतन आधार बाणी बिचारी अजियो। बाणी बिचारी अजी। तेरे बचन अनूप अपार। संतन आधार बाणी बिचारे अजियो। बाणी बिचारे अजियो। तेरे बचन अनूप अपार। संतन आधार बाणी
बाणी बिचारिय जियो बाणी बिचारिय जियो सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास क्यों मनो बिसारी अजियो क्यों मनो बिसारी अजियो बाणी बिचारी अजियो बाणी बिचारी अजियो तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारे अजियो बाणी बिचारे अजियो क्यों मनो बिसारिए निमक नहीं टारिए गुणवंत प्राण हमारे क्यों मनो बिसारिए निमक नहीं टारिए गुणवंत प्राण हमारे मन बाचत फल देत है स्वामी जी की बिरता सारे मन बाचत पल देत है स्वामी जी की बिरता सारे जी की बिरथा सारे जी की बिरथा सारे बाणी बिचारी अजियो बाणी तेरे बचन अनूप अपार संतन बलहार बाणी बिचारी अजियो बाणी बिचारी अजियो सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास क्यों मनो बिसारी अजियो क्यों मनो बिसारी अजियो बाणी बिचारी अजियो बाणी बिचारी अजियो तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारे जियो बाणी बिचारे जियो
अनाथ के नाते सर्ब के साते जप जुए जन्म नहारिए। अनाथ के नाथे सर्ब के साथे जप जुए जन्म नहारिए। नानक की बेनंती प्रभु पह कृपा कर भव जल तारिए। नानक की बेनंती प्रभु कृपा कर, कृपा कर भव जल तारिए। भव जल तारिए। नानक की बेनती प्रभु पे कृपा कर भव जल तारिए। प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास। तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा, तू रखवाला सदा सदा, तू रखवाला सदा सदा, तू रखवाला सदा सदा। हाँ तुद ते आई, हाँ ते आई, हाँ तुद ते आई, हाँ तुद ते आई। तुद आ गए अरदास हमारी, अरदास जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ ना जाने मेरा। अनाथ के नाते सर्ब के साते जप जुए जन्म नहारिए। नानक की बिनती प्रभु पह कृपा कर भव जल तारिए, कृपा कर भव जल तारिए, कृपा कर भव जल तारिए।
जियो क्यों मनु बिसारिय जियो बाणी बिचारिय जियो बाणी बिचारिय जियो बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारिय जियो बाणी बिचारिय जियो बाणी बिचारिय जियो बाणी बिचारिय जियो। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गोद दे विच अज संध्या दे दीवानां दे विच हाजरी पा रही गुरु सवारी साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गुरता अधीन समर्पित 43वें महानगर कीर्तन दे विच चल रहे दीवान उन्हां दे विच हाजरी पा रहे गुरु प्यारी साध संगत जीओ। अज दे दीवानां विच सब तो पहला गुरु घर दे हजूरी रागी भाई साहब भाई बिक्रम सिंह जी उन्हां जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने आप संगतां नूं अमृत बाणी कीर्तन सर्व कराया। उस उपरंत गुरु घर के कथावाचक भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी आप संगतां नूं कथा सरवण कराउणगे। जिस तरह आप जानते हो साडे कोल पंथ दे महान कीर्तनीए भाई सरबजीत सिंह जी रंगीला, भाई साहब भाई खेम सिंह जी प्रेमी, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरदासपुरी वो आप संगतां नूं शब्द कीर्तन सरवण कराउणगे। ते उस उपरंत गांव के महान कथावाचक भाई साहब भाई अमरीक सिंह चंडीगढ़ वाले आप संगतां नूं कथा सरवण कराउणगे। आओ गुरु घर के कथावाचक भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी के पासों 6:05 का कथा सरवण करते हैं। उस उपरंत कीर्तनीय जथे आप संगतां नूं शब्द कीर्तन सरवण कराउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ गगन दमामा बाजियो परियो निशाने खाओ खेत जमाड्यो सूरमा आब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत पुरजा काट मारै कबहू ना छाड़े खेत पहला मरण कबूल जीवन की छाड़ आस हो सबना की रेनका तो आओ हमारे पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत विशाल चावर छतर तख्त दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनो जिथे
ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ 31 ਅਕਤੂਬਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਣ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੰਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਲਟਾ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆ ਗੁਰਬਚਨਾ ਬਚ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਹੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕਈ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਕੜ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ 1984 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
कितना अत्याचार होया। उत्थे साडे बजुर्ग, मातावां, बच्चे सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਿਹਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਪਨ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢੱਠਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਨ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਨ ਗਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 25 ਗੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, 25 ਦੀਆਂ 25 ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀਆਂ। 28 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਗੱਡੀ ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 84 ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੀਡਰ, ਪੁਲਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਰੇ, ਮਕਸੀਕੇ, ਕਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਅਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਾ ਲਏ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ।
ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਦੁਆਰ ਥਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ਟਬਾਜੀ 8 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਏਡੇ ਸਮਾਗਮ ਏਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਨੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 5 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
मैं नहीं किछ हो नहीं, कछ आए न मोरा। सिर लज्जा राख ले हो, सदना जन तूरा। कृपा करो दीन के दाते दाते। मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पैसवा भी। मानस की गत एही, आनंद गुणी निदान गुरु गरीब गरीब निवार। मूलाल सियो प्रीत बनी, मूलाल सियो प्रीत बनी। मूलाल सियो प्रीत बनी, मूलाल सियो प्रीत बनी। मूलालन स्यो प्रीत बनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी। तोरी ना टूटा छोरी ना छूटा, तोरी ना टूटा छोरी ना छूटा। ऐसी माधो खिंचतनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी। मूलालन स्यो प्रीत बनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी। दिन फिरैन मन माहे बसत है, दिन फिरैन मन माहे बसत है। तू कर कृपा प्रभु अपनी, तू कर कृपा प्रभु अपनी, तू कर कृपा प्रभु अपनी। मूलालन स्यो प्रीत बनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी।
तोरी ना टूटे, चोरी ना छूटे, तोरी ना टूटे, चोरी ना छूटे, ऐसी माधो हिंक तने मूलालन स्यों प्रीत बनी, मूलालन स्यों प्रीत बनी। बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जाकी बात सुनी। बल 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 जाओ बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ श्याम सुंदरी को अकथ कथा जाकी बात सुनी। बल बल जाओ श्याम सुंदरी को अकथ कथा जाकी बात सुनी। अकथ कथा जाकी बात सुनी, अकथ कथा जाकी बात सुनी, अकथ कथा जाकी बात सुनी। मूलालन स्यों प्रीत बनी, मूलालन स्यों प्रीत बनी, मूलालन स्यों प्रीत बनी, मूलालन स्यों प्रीत बनी। जन नानक दास दास कैयत है, मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी। मोहे करो कृपा करो 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 मोहे करो कृपा करो कृपा प्रभ अपनी आप दी। जन नानक दासन दास कैयत है, मोहे करो कृपा प्रभु आपनी। मोहे करो कृपा प्रभु
बनी मोलाल सियो प्रीत बनी मोलाल सियो प्रीत बनी मोलाल सियो प्रीत बनी तोरी ना टूटा तोरी ना टूटा तोरी ना टूटा तोरी ना टूटा ऐसी मारो फेंक तले मूलाल प्रीत बनी मूलाल प्रीत बनी प्रीत बनी प्रीत बनी मैं चारे कुंडा पालियां तुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा मैं चारे कुंडा पालियां तुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालियां तुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालियां तुद जे वडना साइया मन लो हर निधन को मन लो हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मैं चारे कुंडा पालियां तुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालियां तुद जे वडना साइया मैं लाख विड़ते साहेबा मैं लाख विड़ते साहेबा जे बिल्द बुलाया मैं चारे कुंडा पालियां तुद जे
मैं दस्यो मार्ग संतो मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साया करो कृपा तुद जे वडना साया तुद जे वडना साया तुद जे वडना साया तुद जे वडना साया तुझे वडना साया तुझे वडना साया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साया मन यार प्यो हो मैं तजो मन यार प्यो हो मैं तजो गीत पंथ जुलाया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साया नित सेवे ओ साहेब अपना नित सेवे ओ साहेब अपना सात संग मिलाया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साया सबे
बुलाया मैं चारे कुंडा पालिया तुद देवट ना साया मैं चारे कुंडा पालिया तुद देवट ना साया। तुझे वट हार ना सुझई तुझे वट हार ना सुझई मेरे मितर गुसाया मैं चारे कुंडा पालिया तुझ देवट ना साया मैं चारे कुंडा पालिया तुझ देवट ना साया मैं चारे कुंडा पालिया तुद देवट ना साया तुद तुद देवट तुद देवट तुद देवट ना 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 नाय मैं चारे कुंडा पालिया तुद देवट ना साया मैं चारे कुंडा पालिया तुद देवट ना साया तुद देवट ना साया तुद देवट ना साया। ਸਰਵਤਮਾਈ ਭਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਖੰਡ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਜਪੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहे गुरु वाहे गुरु कबीर ऐसी होए परी मन को पावत की मरने ते क्या डरपना जो हाथ से दौरा मीन जो हाथ से दौरा क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए ये कर साहिब मनो न विसरै 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 तां सहला मरना होए क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना होए क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना होए ये कर साहिब मनो न विसरै ये कर साहिब मनो न विसरै तां सहला मरना होए क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना होए क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना होए कैसा मरना होए मरने ते जगत डरे जीवे लोड़ सब कोए जीवे लोड़ सब कोए मरने ते जगत डरे जीवे लोड़ सब कोए जीविया लोड़ सब कोए क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना होए क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना होए ये कर साहिब
विसरै, जेकर साहिब मनो न विसरै, जेकर साहिब मनो न विसरै, जेकर साहिब मनो न विसरै, ता सहला मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, कैसा मरना होए। गुर प्रसाद जीवत मरै, हुक्म बूझै सोए, हुक्म बूझै कोय। गुर प्रसाद जीवत मरै, हुक्म बूझै सोए, हुक्म बूझै सोए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। ये कर साहिब मनो न विसरै, जेकर साहिब मनो न विसरै, ता सहला मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सत जीवन होए, ता सद जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सत जीवन होए, ता सद जीवन होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। ये कर साहिब मनो न विसरै, जेकर साहिब मनो न विसरै, ता सहला मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए। क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए।
मरेंगे, कैसा मरना होए, कैसा मरना होए, कैसा मरना होए। प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के धुमानी महामान हो, प्राण के बचैया। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, के धुमानी महामान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया। निर्जुर रूप हो, के सुंदर स्वरूप हो, के पूपन के पूप हो, के दाता महादान हो। निर्जुर रूप हो, के सुंदर स्वरूप हो, के पूपन के पूप हो, के पूपन के पूप हो, के दाता महादान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के धुमानी महामान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया। विद्या के विचार हो, के अद्वय अवतार हो, के शुद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो। विद्या के विचार हो, के अद्वय अवतार हो, के शुद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो, के शुद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के धुमानी महामान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के धुमानी महामान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, प्राण
प्राण के बचैया जाल हूँ के काल हूँ के काल हूँ के शतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो बन के जाल हूँ के काल हूँ के काल हूँ के शतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो के शतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग सोग के मिटैया के धुमानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग सोग के मिटैया के धुमानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया स्वरूप हो के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो ये दाता महादान हो दाता महादान हो निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पुपन के पूप हो के दाता महादान हो के पुपन के पूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग सोग के मिटैया के धुमानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग सोग के मिटैया के धुमानी महामान हो प्राण के बचैया 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 हौ मन अर्पी सब तन अर्पी हौ मन अर्पी सब तन अर्पी हौ मन अर्पी सब तन अर्पी हौ मन अर्पी
ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਇਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਇਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸੀਸ ਸੋ ਦਾਨ ਗੁਰ ਪੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਪਿਆਤਾ ਸੀਸ ਸੋ ਦਾਨ ਗੁਰ ਪੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਹੇ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਮਿਟਿਆ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਮਾਹੇ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਮਿਟਿਆ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਆਇਆ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਕਰੈ ਕਾਮਨ ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ
मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलया, लोड़ते हम जैसा। बिनवंत नानक कंत मिलया, लोड़ते हम जैसा। मन अर्पी सब तन अर्पी हो, मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। अर्पी सब देसा, अर्पी सब देसा। मन अर्पी सब तन अर्पी हो, मन अर्पी सब तन अर्पी हो, मन अर्पी हो। सिर अर्पी किस मीत प्यारे हो, सिर अर्पी किस मीत प्यारे। जो प्रभ दे संदेशा, जो प्रभ दे संदेशा। अर्पी सब देसा, मन अर्पी सब तन अर्पी ओ, मन अर्पी सब तन अर्पी ओ, मन अर्पी सब तन अर्पी ओ, मन अर्पी ओ, मन अर्पी ओ, मन अर्पी। मेरी अब बिनती सुन लीजिए, मेरी अब बिनती सुन लीजिए, मेरी अब बिनती सुन लीजिए, मेरी अब बिनती सुन लीजिए। हे रब सस है करुणानिध, हे रब है सस है करुणानिध, हे रब है सस है करुणानिध, हे रब है सस है करुणानिध। मेरी अब बिनती सुन लीजिए, मेरी अब बिनती सुन लीजिए, मेरी अब बिनती सुन लीजिए, मेरी अब बिनती सुन लीजिए। और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हूँ चित में सोई की जय, सोई की जय, सोई की जय, सोई की जय। और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हूँ चित में सोई की जय, सोई की जय, सोई की जय, सोई की जय। हे रब सस है करुणानिध, हे रब है सस है करुणानिध, हे रब सस है करुणानिध, हे रब है सस है करुणानिध। मेरी अब बिनती सुन लीजिए, मेरी अब बिनती सुन लीजिए, हाँ मेरी अब बिनती सुन लीजिए।
शस्त्रन सो अत हिरण भीतर दूज मरो तो साजपति जय साजपति जय साजपति जय साजपति जय। शस्त्रन सो अत हिरण भीतर दूज मरो तो साजपति जय साजपति जय साजपति जय साजपति जय। हे रब हे सस हे करुणानिधि हे रब हे सस हे करुणानिधि हे रब हे सस हे करुणानिधि हे रब हे सस हे करुणानिधि। मेरी अब बिनती सुन लीजिए मेरी अब बिनती सुन लीजिए मेरी अब बिनती सुन लीजिए मेरी अब बिनती सुन लीजिए। संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है बर दीजै बर दीजै है बर दीजै है बर दीजै। संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है बर दीजै बर दीजै है बर दीजै है बर दीजै। हे रब हे सस हे करुणानिधि हे रब हे सस हे करुणानिधि हे रब हे सस हे करुणानिधि हे रब हे सस हे करुणानिधि। मेरी अब बिनती सुन लीजिए 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 मेरी अब बिनती सुन लीजिए। तदबीर बनाइए जे तकदीर है बन जाती हथ कला दा बुरश होवे तस्वीर है बन जाती जे समय दी सुन के जागे ना कौम कोई उस कौम दे पैरां लई जंजीर है बन जाती। अज महान योद्धियां दा दिवस मना रहे हैं कौम नूं फख्र होना चाहिए है माण होना चाहिए है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छत्र छाया हेठ गुरु के शब्द नाल असीं जुड़ बैठे हाँ। वड्डे भाग ने हर बंदे दे जीवन नूं मुबारक है क्योंकि गुरु चरनां विच जो समा बीत जावे उही समा लेखे विच है। साहिब रहमत करो समूह पंथ नूं एकता दी लड़ी विच परोवो परस्पर प्यार इतफाक बख्शो कौम नूं चढ़दी कला विच रखो। आओ अदब सत्कार सहित भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी रंगीला साहब बाकी दा जो समय है आप जी नूं गुर शब्द राही निहाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी
गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जी। सत संगत तुहाडे चरनां 'च बेनती है, संगत काफ़ी तादाद विच हाज़रियां भरन आ रही है। मैं कल भी बेनती की सी, आप थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, ताकि प्रबंधक सजना वालों बेनती आई है कि मैं आप जी नूं बेनती कर दियां, करो कृपा थोड़े थोड़े आप जी गोडा हिलाया ते सिंह बिठाया, करो कृपा ताकि सारे आ जाओ प्यारिओ, ताकि बाद विच आउण वाली संगत जिहड़ी है उन्हां नूं बैठण वास्ते जगह मिल सके। धन्नवाद, आप सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद जी। गुरमत संगीत के मुताबक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र देन समय का राग है, क्योंकि आज बहुत सारे गुरु घर के महान कीर्तनी है, सारे हाजरियां लवा रहे हैं। भावें थोड़ा जिहा समा तो मैं एक बारी बचन ये जरूर करता होना भी ये काम है भी औखा तो सुनना उस तो भी औखा है, ये सुनना भी औखा है, पर जे समझ है तो ये वर्गा आनंद कोई नहीं, तो जे ना समझ हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पर मैं सिर्फ थोड़ी जी हाज़री गुरु घर दे कीर्तनियां वास्ते, आप सारी संगत वास्ते, जो दाते ने झोली पाया है उहदी आपां हाज़री लवाईए। राग है बैराड़ी, इसे समय का राग है, और बड़ा डिफिकल्ट जा राग है ये वाला, बहुत घट गाया जाता है, कोई विरले हैं इस राग नूं गाउंदे हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का पावन पवित्र राग बैराड़ी महला चौथा। गुरु नानक चौथे गुरु नानक धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरां दा ये गाया होया राग, सतगुर दे रसना तो उचारे हुए बचन। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै। प्यार सहित सरवण करो बैराड़ी महला चौथा, राग बैराड़ी, गुरु रामदास पातशाह जी दे उचारे हुए बचन। दंडोत बंदन अनक बार, सिर अवगला समारत, डोलन तेरा राखो प्रभु, राखो प्रभु, राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, आनंद गुण निदान, गुण निदान, गुण निदान, गुण निदान। गुरु गरी बनवा, गुरु गरे बनवाज, गुरु गरे बनवाज, गरे बनवाज, गरे
हर जान राम नाम गुण गावे। हर जान राम नाम गुण गावे। सारे पढ़ो जी। हर जान राम नाम गुण गावे जी। हर जे कोई निंद करे हर जन के, जे कोई निंद करे हर जन के, अपना गुण ना गवावे जी। हर जान राम नाम गुण गावे जी। हर जान राम नाम गुण गावे गावे। हर जन हर जन हर जन हर जन राम नाम गुण गावे गावे गावे। हर जन राम नाम गुण। मैं बेनती करांगा कीर्तनिया ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ जितने बैठे हो, सारे सूझवान हन, सारे विद्वान हन, करो कृपा हाजरियां सारे लवा लईए प्यार सहित। हर जान राम नाम गुण गावे। हर जे कोई निंद करे हर जन के, जे कोई निंद करे हर जन के, अपना गुण ना गवावे गवावे। हर जान राम नाम गुण गावे। हर जान राम नाम गुण गावे। जो केछ करे सोवापे स्वामी। जो केछ करे सोवापे स्वामी। हरे आपे कार कमावे। हरे आपे ही मत देवे स्वामी। हरे आपे ही मत देवे स्वामी।
हर आपे बोल बुलावे, हर जन राम नाम गुण गावे, गावे हर जन राम नाम गुण गावे, गावे हर आपे पंच तत्व दारा, हर आपे ही पंच तत्व धारा, विच धातु पंच आप पावे, हर आपे पंच तत्व तारा, हर आपे पंच तत्व तारा, विच धातु पंच आप पावे, जन नानक सतगुर मेले पावे, जन नानक सतगुर मेले आवे, मेले आवे, नानक के सतगुर, जन नानक सतगुर मेले, हर आपे झगर चुकावे, जन नानक सतगुर मेले आवे, जन नानक सतगुर मेले आवे, जन नानक सतगुर मेले आपे, जन नानक जन नानक सतगुर मेले आवे, मेले आवे, जन नानक सतगुर मेले आवे, जन नानक सतगुर मेले हर आपे झगर चुकावे, हर आपे झगर चुकावे, हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई नेंद करे हर जन के, जे कोई नेंद करे हर जन
अपना गुण न गवावे, अपना गुण न गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे। हर जन राम, हर जन राम, हर जन राम नाम गुण गावे, गुण गावे, गुण ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ करे हर जन की, हाँ जे को निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम सारे नाम कृपा गुण करो। गावे, हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे। जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आप कार कमावे। जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आप कार कमावे। हर आप ही मत देवे स्वामी, हर आप बोल बुलावे। हर आप ही मत देवे स्वामी, हर आप बोल बुलावे। हर आप बोल बुलावे, बोल बुलावे। हर आप ही मत देवे स्वामी, हर आप बोल बुलावे। हर आप ही मत देवे स्वामी, हर आप बोल बुलावे। हर आप बोल बुलावे। हर जन राम राम गुण गावे, जन राम नाम गुण गावे। हर जन राम नाम गुण गावे। हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, हाँ जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे।
पंच तत् विस्तारा हर आपे पंच विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे जन नानक सतगुर और आप चगर चुकावे हर आप चगर चुकावे हर जन राम नाम गुण गावे करो कृपा सारे हर जन राम नाम हर जन जे कोई निंद करे हर जन की जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे हर जन राम नाम गुण गावे गुण गावे राम नाम गुण गावे जे कुलिंद करे हर जन की जे कुलिंद अपना गुण न गवावे हर जन राम नाम गुण गावे करो कृपा एक बारी सारे हर जन राम नाम हर जन राम नाम गुण गावे हर जन राम नाम गुण गावे गुण गावे गुण गावे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे जपो अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे चित प्रभ लाया चित चित ला
लागे चित प्रभ लाया तित तित लागे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे इस शब्द दे विच सतगुर ने संसार दे रंग दसे ने किहड़े किहड़े रंगां विच दुनिया फिरदी पई है। आप जी दे सामने ट्रांसलेशन भी आ रही है, ध्यान नाल उस नूं वेखो ते सरवण करते जाओ। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कृपा कर रहे हैं। अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे सारे जपो अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे चित प्रभु लाया तित तित लागे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਟਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਟ ਕੀ ਜੁਆਰੀ जुए माहे ची हटवाणी हट्टी दुकान बड़ा प्यार होंदा है। मैं छेती जावां छेती खोलां किते ग्राहक इंतजार ना करदा होवे। सत संगत बोलो सरी बड़ा सुने होंदा है। पर वेखो मेरे सतगुरु ए उदाहरण दे दे के ना एग्जाम्पल दे दे के सानू हलूणा दे रहे ने कि असल प्यार तू करना किथे है। किस प्यार नाल सतगुर दी प्रसन्नता तेरी झोली पाएगी। इस सारे शब्द विच सानू ये शिक्षा मिलती है। सत संगत अज सरवण करन तो बाद जाके इहदा अध्ययन करिया जे पढ़िया जे इहनूं ਇਹਦੀ ट्रांसलेशन पढ़िया जे कि गुरु अर्जन साहब जी सच्चे पातशाह ने साडी झोली पाया की है। हटवाणी धन माल हाट कीत हटवाणी वाले नूं बड़ा प्यार है कि केड़े पास्यों कुछ धन आ जाए सही। अगली पंक्ति है जुआरी जुए माहे जी जुआ खेडण वाले नूं जुआ बड़ा प्यारा लगता है। उन्होंने ये उम्मीद लगी होंदी भी हुण आ जाएगा हुण आ जाएगा हुण मैं अमीर बन जाऊंगा हुण मेरे दुख कट्टे जाणगे। ओ प्यारिया इदां किते दुख कट्टे गए ने। हौली हौली करदिआं अपना जीवन भी हार पैंदा है मनुख ते पल्ले कुछ नहीं पैंदा।
बस गुरु दा समझाना की है। आओ का सारे प्यार नाल पढ़िए जी। हटवाणी धनमा लहाट की जुआरी जुए माहे ची अमली जीवे अमल खाए। मैनू कहने की लोड़ नहीं, तुसी आपे अर्थ सुन लवो, तुहानू आ रहा होना है कि सतगुर की कहना चाह रहे। अमली जीवे अमल खाए क्यों हर जन जीवे हर ध्याए अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे कोई रसना खाली ना रवे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे चित प्रभ लाया तित तित लगे अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे मेघ समय मोर नृत्य का चंद देख बिगसे कौला मेघ समय मोर नृत्य का चंद देख बिगसे कौला माता बारिक देख आनंद त्यो हर जन जीवे जप गोविंद माता बारिक देख आनंद त्यो हर जन जीवे जप गोविंद अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे हाँ अपने अपने रंग हो अपने 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 रंग ओ रंग रंग अपने रंग सबको रचे अपने रंग सबको रचे सिंह रुचे सिंह रुचे सद भोजन मास राण देख सूरे चित उलास सिंह रुचे सद भोजन मार राण देख सूर चित उला किरपन को अत धन प्यार किरपन कहते ने कंजूस बंदे नूं जेड़ा धन नहीं कटदा सत संगत बोलो श्री हौली हौली कटदा पर कई बारी बड़ी औखियाई हुंदी
कड्ढा कि ना कड्ढा। सारे आखो सतनाम। करो कृपा। किरपन को अत धन पिया, हर जन को हर हर आधार, हर जन को हर हर आधार। अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे। हाँ, अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे। चित प्रभ लाया तित तित लगे, अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे। सर्ब रंग एक रंग माहे, सतगुरु निस्तारा करी जाते हैं। जपो सर्ब रंग एक रंग मां, सर्ब सुखा सुख हर के नाए, सर्ब सुखा सुख हर के सह परापत एहो निधान, सह परापत एहो निधान। नानक गुर जिस करे दान, नानक गुर जिस करे दान। अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे। अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे। एक बारी मेरे नाल पढ़ लो सारे। अपने रंग सबको रचे, वाह वाह। अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे। जित प्रभु लाया तित तित लगे, जित प्रभु लाया लगे, अपने रंग सबको रचे, अपने रंग अपने रंग अपने रंग अपने रंग 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 अपने रंग रंग अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे। आखो एक बारी। अपने रंग सबको रचे, अपने रंग सबको रचे। वाहे गुरु वाहे गुरु।
ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਰੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੀ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 4000 ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਅਫੋਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਫਰ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਦਿਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $500 ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ $2 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਉਦਣ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ ਉਹ $1 ਤੋਂ $2 $3 $5 $10 ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:45 ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੂੰ ਰੰਗ ਰਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੂੰ ਰੰਗ ਰਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬੜੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਜਰਵਾਣੇ, ਤੀਜੇ ਸਿਆਣੇ। ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਰਵਾਣੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਵਾਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦਿਓਏ।
ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ। ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕੋ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੱਸਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਖ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਚਰਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਾ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦੀ ਲੀਡਰ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਹਾਰਦੀ ਗਈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਰਾਮਲੂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਵੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ 'ਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬੜਾ ਬੋਝ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਲੜ ਜੋੜਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲੋਆ, ਮਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਵੈਸੇ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਲੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਲੋਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਖੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਖੋਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਨੇਕ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ। 18 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਢੋਏ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਾ। ਏਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ? ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਣਾ ਪਾ। ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠੇ? ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਗਈ। ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਖਾਕ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬਲਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜ ਸਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ ਭਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ? ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਲਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਲਈ।
ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ, ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। 2-4 ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਰ ਸੁਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਥਿਆਰੇ ਪਾਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਇਧਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਕੋਲ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੂਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਾਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾਗਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਲੈ ਮਾਂ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਅੱਜ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਹੰਢਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਮਾਂ, ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਂ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਲਾਂਗਾ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮਾਂ ਨੇ, ਸੱਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਚੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇਂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰ ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਇਓ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਹਿਰਾ ਭਰੀ ਰਾਤ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਡਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਦਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਧਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਪਾਠ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਟਕਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਘਬਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਫਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਟੰਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਐਡਾ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵੱਟਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਜੇ ਵੱਟਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਬਾਪੂ, ਜਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਏਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ
ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਥਰੂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੇ, ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੀਂ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਥਰੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁਖ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਵਿੰਦੀ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4:45 ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीन। मरने ते क्या डरपना, जप हाथ सिंदूरा लीन। दंडोत बंदन निकबार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक ते कर हथ। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो। पापी को दंड दियो। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोय। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुरु सेव सुख होई। जो इच्छा सोई फल पाओ, फिर दुख ना व्यापे कोई। सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकि सरणी पाइय। सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकि सरणी पाइय। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाय। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाय। सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकि सरणी पाइय। ताकि सरणी पाइय। सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकि सरणी पाइय। ताकि सरणी पाइय। हर रस पीओ पाई, हर रस पीओ पाई। हर रस पीओ पाई, हर रस पीओ पाई। नाम जपो नाम आराधो, गुरपुरे की शरणाई। नाम जपो नाम आराधो, गुरपुरे की शरणाई। सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकि सरणी पाइय। सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकि सरणी पाइय। दर्शन भेटत होत आनंदा, दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाय। सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकि सरणी पाइय।
ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ। ਸਹਿ ਪਰਾਪਤ ਜਿਸ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਸਹਿ ਪਰਾਪਤ ਜਿਸ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। नानक की बेनंती प्रभु जी नाम रहा लिवलाई। नाम रहा लिवलाई। नानक की बेनंती प्रभु जी नाम रहा लिवलाई। नाम रहा लिवलाई। नाम रहा लिवलाई। नाम रहा लिवलाई। सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि सरणी पाइय। ताकि सरणी पाइय। सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि सरणी पाइय। ताकि सरणी पाइय। दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाया। दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाया। दुख गया हर गाया। दुख गया हर गाया। सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि सरणी पाइय। ताकि सरणी पाइय। सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि सरणी पाइय। ताकि सरणी पाइय। ताकि सरणी पाइय। वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तेने ताप निवारण हारा तो पंता सुख रास्ता को विघ्न न को लागे जाके प्रभु आगे अरदास। अरदास क्यों कार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मृत है। गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याय जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय करनो निध आवे ताए सब थाई होय सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होय सहाय। दसां पातशाहियां जी दी जोत जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲਿਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠਿਆਂ ਜੱਪਿਆਂ ਤੱਪਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਏਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਮਨ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रखिया रियायत देख देख फतेह प्रद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखानो सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसादान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहिब दे होर गुरुद्वारा गुरधामां जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है जिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा पंथ नूं बख्शिश करो हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण नियोटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे गुरता गति प्रभु ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ आई सा संगत दी हाजरी लिखी लावनी तिद फुल भेटावां दर प्रवान करनिया दरों घरों नामदान खुशियां खेड़ी बख्शिश करना परिवारां विच सुख शांति वरतावनी कारोबारां विच तरक्की बख्शिश करनिया दे अरुक्तावां मनोकामनावां पूरन करनिया जी। करो कृपा ऐस वेले आप जी अपना पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करो जी। आप जी दे सुखासन साहिब करन दी आज्ञा बख्शो जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सर्वत दे कारज रास करने से प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की तवे चलायो सबसे कन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिल बोझ है राज करेगा खालसा ख्वार हुए सब मिलेंगे वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेम दे खंडा जाके हाथ में सो हमरी रखिया करे बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाडे कीत सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोही है
ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਰਹਾਉ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਈ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ, ਭਗਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤੇ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੂ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ। ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸਮਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਸਿਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੇਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਹਿ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਵ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਵਨ ਆਨਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਾਹਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਵਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਇਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਾ ਇਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਾਮੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਾਮੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੇ ਸੁਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ, ਮਨੋ ਅਨਦਿਨ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੀ।
ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਡੰਡਾਓ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸੁਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸੁ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ, ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਇਹ ਰਸ, ਆਕਥ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਈ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ, ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਜਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਹ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਰਨਉ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਏ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਬ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਨ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅਮੋਲੇ ਸੁਖਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਰਬ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ, ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ। ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ, ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ। ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੁਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਨ, ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ ਪੀਰ। ਭੁਖ ਤਿਖ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੀਰ। ਪੌੜੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਸੱਚ ਸਾ ਡੋਲੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀਆਂ, ਕੌਣ ਤੁਧਨੋ ਤੋਲੈ। ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਪਤ ਸਭ ਪਰ ਲੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਬੋਲੈ।